नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में पाठ 7 हार की जीत पाठ का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया था। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। શું થાય છે કે અહીંયા સુદર્શનજીનું જે મૂળ નામ છે એ બદ્રીનાથ શર્મા હતું. એમનો જન્મ પંજાબના સિયાલકોટમાં થયો હતો. તેઓ જ્યારે 6ઠા ધોરણમાં હતા ત્યારથી જ તેમણે પહેલી વાર્તા લખી હતી અને એ પણ પ્રેમચંદ જે છે તેમની જેમ જ તેમણે સર્વપ્રથમ ઉર્દુ ભાષામાં લખવાનો પ્રારંભ કર્યો અને પછી તેઓ હિન્દી ભાષામાં લખવા लाग्या। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है। जे आ तमने अहींया वार्ता आपेली छे एक उपदेश आपी रही है कि जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। आ पाठ में एवी ज रीते छे कि जे डाकू खड़क सिंह जे छे ए बाबा भारती जे छे ए खड़क सिंहना घोड़ाने लई जाय छे अने ए एवी वातो करे छे जेना कारणे बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती। यानी कि जे बाबा भारती छे तेओ एवी एक बात खड़क सिंहने कहे छे, जे डाकू होय छे तेने कहे छे अने ए वात सांभळीने ते जे बाबा भारतीनो घोड़ो लई गयो हतो ते पाछो ने रिटर्न करी दे छे, वापस करी दे छे। उसी बात से डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। चलो तो अपने यहाँ पाठ की शुरुआत करीशू। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। बराबर। जेवी रीते माता ने पोताना पुत्र ने जोईने, बराबर, अने एक खेडूत होय ते पोतानुं ज्यारे खेतर तैयार थाय अने तेने जोईने जेटलो हर्ष अने उल्लास थतो होय छे, एवी ज रीते जे बाबा भारती छे तेमने पोताना घोड़ाने जोईने थाय छे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तेओ जे भगवत गीता अने भजन वगैरह जे करता हता एना द्वारा एना पछी पण जे एने समय बचतो ते ए आखो समय तेओ पोताना घोड़ानी पाछळ लगाड़ता। बराबर। एनी सेवा चाकरी करता, एनी देख रेख रखता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। ए जे बाबा भारतीनो जे घोड़ो हतो ते खूब सुंदर अने बलवान देखातो हतो अने एनी बराबरी करनार ए विस्तारनी अंदर कोई पण बीजो हतो नहीं। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। शू करता कि बाबा भारती ने सुल्तान कहीने बोलावता हता। हाथ से खरहरा करते मतलब कि शू, ए खरहरा एटले कि शुं होय, जे घोड़ाना वाड़ होय छे तेने सवारवा माटे एक साधननो उपयोग करवामां आवतो, ते तेओ हाथथी एना आखा वाड़ने एने सवारता, एनी पीठ चढ़ावता। बीजू के तेने जाते एने खोराक वगैरह खवड़ावता अने एने जोईने ए खूब प्रसन्न थता। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। एमणे शुं हतुं कि पोतानी जे मोह माया जेनाथी जमीन, बराबर, पैसा ए बधाथी पोतानी जे एमनी माया हती ए छोड़ीने तेओ एक नगरनी बहार एक मंदिर हतुं, बराबर, गांवनी बहार एक मंदिर हतुं, ते मंदिरमां रहता अने भगवाननुं भजन वगैरह करता। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। शू कहे छे कि हूँ सुल्तान एटले कि एमनो जे घोड़ो होय छे एना वगैरह रही सकशे नहीं। उन्हें ऐसा लगने लगा था वे उसकी चाल पर लट्टू थे अने एवुं लागवा मांड्युं कि हवे एना वगैरह रही सकशे नहीं। बराबर। वे उसकी चाल पर लट्टू हो गए थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। एवं घोड़ाने कहे छे कि घोड़ो एवी रीते चाले छे जेवी रीते कि कोई मोर पोताना पंख फैलावीने
नाची रह्यो हो एवी रीतेनी चाल छे। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। एटले कि शुं के तेओ ज्यां सुधी सांज सुधी तेओ ए सुल्तान घोड़ा पर चढ़ीने ज्यां सुधी 8-10 मीलनो चक्कर न लगाए एनी पर सवारी न करी ले त्यां सुधी एमने चैन आवतो नहीं। बराबर। चलो, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था અને એ વિસ્તારની અંદર એક ખડકસિંહ નામનો કુખ્યાત મતલબ કે શું, પ્રખ્યાત કા મતલબ થાય છે કે જેમ કે એનું નામ હોય પણ સારા કામ માટેનું નામ હોય, અને કુખ્યાત મતલબ કે શું, નામ તો હોય પરંતુ એને ખરાબ તરીકે એને બધા ઓળખતા હોય, એને કુખ્યાત થશે। बराबर। तो खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची। શું થાય છે કે ત્યાંના લોકો એના નામથી પણ ડરતા હતા। બરાબર। પરંતુ આ જે સુલતાન ઘોડો છે એની જે હોશિયારી છે, બરાબર, એની વાત એને ખબર પડે છે। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। શું થાય છે કે જ્યારે એને ખબર પડે છે કે આવો ઘોડો એના વિસ્તારમાં છે તો એને જોવાની ઈચ્છા થાય છે। બરાબર। તો એક દિવસ બપોરના સમયે બાબા ભારતીના ઘરે પહોંચી જાય છે અને એને નમસ્કાર કરીને ત્યાં બેસી જાય છે। બાબા ભારતીને પૂછા, ખડક સિંહ क्या हाल है? બાબા ભારતીને પૂછે છે, ખડક સિંહ શું હાલ છે તારો, તું કેમ છે? ખડક સિંહને સિર ઝુકાકર ઉત્તર દિયા, આપકી દયા है। નમ્રતાથી જવાબ આપે છે ત્યારે કે આ તમારી દયા છે। તો પૂછે છે ને, કહો ઇધર कैसे आ गए? सुल्तान की चाक खींच लाई, વિચિત્ર જાનવર હે, દેખોગે તો પ્રસન્ન હો જાઓગે। એને જવાબ આપે છે, એ જ્યારે પૂછે છે કે તમારું કેમ અહીંયા આવવાનું થયું, ત્યારે ખડકસિંહ જવાબ આપે છે કે સુલતાનની જે ચા છે, સુલતાન જે ઘોડો છે મેં એના વિશે ખૂબ સાંભળ્યું છે, તો મને એની જોવાની ઈચ્છા થઈ એટલે હું અહીં આવી ગયો। ત્યારે બાબા ભારતી કહે છે, ખૂબ વિચિત્ર જાનવર છે, જોશો તો તમે ખુશ થઈ જશો। चलो, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। ऐसे કહે છે કે મેં પણ એના વિશેની ખૂબ તારીફ, એના ખૂબ વખાણ સાંભળ્યા છે। ત્યારે કહે છે કે उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। બરાબર। જ્યારે ખડકસિંહ કહે છે કે બધા કહે છે કે ખૂબ સુંદર છે, ત્યારે બાબા ભારતી જવાબ આપે છે એમાં કહેવાનું શું, બરાબર, જે પણ એને એક વખત જોઈ લે છે એના હૃદયમાં તેની આખી આકૃતિ અંકિત થઈ જાય છે। ત્યારે ખડકસિંહ કહે છે, બહુ દિનો સે અભિલાષા થી આજ ઉપસ્થિત હો સકા હું, મતલબ જોવાની તો ખૂબ દિવસથી મારી અભિલાષા હતી, ઈચ્છા હતી, પરંતુ આજે મને સમય મળ્યો એટલે હું અહીં આવી ગયો। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बराबर। શું થાય છે, બાબા ભારતી અને ખડકસિંહ અસ્તબલ એટલે કે જ્યાં ઘોડાને રાખવામાં આવતું હોય ત્યાં, બરાબર, ત્યાં પહોંચે છે, જેને તમે તબેલો કહી શકો। બરાબર। ત્યાં પહોંચે છે અને બાબા જે છે એ ઘોડા એને બતાવે છે અને એને કહે છે, ખડકસિંહને ઘોડા દેખા આશ્ચર્ય से। બરાબર। ખૂબ આશ્ચર્યથી એને જોએ છે। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों में कभी नहीं गुजरा था। मतलब कि एणे घણા બધા સેંકડો यानी कि 100ની ઉપર भी घोड़ा एणे જોયા હશે, પરંતુ આના જેવો घोड़ो एणे कदी જોયો હતો नहीं। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़कसिंह के पास होना चाहिए। શું કહે છે કે આ તો નસીબની વાત છે, આવો ઘોડો તો ખડકસિંહ પાસે હોવો જોઈએ। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? અને આ તો એક સાધુ છે અને આવો ઘોડો આ સાધુને શું કામ આવવાનું, અને આ સાધુને ઘોડાથી શું લાભ થશે? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। थोड़ी बार तो ये शांतिથી અને આશ્ચર્યથી ઘોડા તરફ જોઈ રહ્યો છે અને પછી એના હૃદયમાં એક હલચલ ચાલવા માંડે છે। બાળકો की सी अधीरता से बोला, એક નાનકડું બાળક હોય છે ત્યાં કોઈ બી વસ્તુ માટે 10 સવાલ કરતો હોય, એના વિશે કોઈ જાણવાની ઈચ્છા, એવી જ રીતે એ ખડકસિંહમાં પણ થાય છે। પરંતુ બાબાજી इसकी चाल न देखी तो क्या? મતલબ શું કહે છે કે આની જો ચાલ મેં ન જોઈ શકું તો મેં શું જોયું? એટલે એને શું કહેવાય છે કે આને મને એને ચલાવીને મને बताओ। बाबाजी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। बराबर। એ શું કહે છે એટલે કે એક માનવ જાત છે,
કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ બીજું કોઈ વ્યક્તિ એના વખાણ કરે તેને ખૂબ જ ગમતું હોય. તો બાબા ભારતી પણ એવા જ એક મનુષ્ય હતા, બરાબર. એમને પણ બીજાના મુખથી એની કોઈ પણ વસ્તુની પ્રસન્નતા થતી હોય તેને ખૂબ ગમતું, બરાબર. તો ઘોડે કો ખોલકર બહાર લઈ ગए, બરાબર. શું કર્યું? એ અધીર થઈ જાય છે અને પછી ઘોડાને ખોલીને બહાર લઈ જાય છે. ઘોડા વાયુ વેગ સે વેગ में उड़ने लगा. જે ઘોડો હતો એ વાયુ વેગ એટલે પવનની ઝડપે દોડવા માંડે છે. ઘોડે કી ચાલ દેખકર उसके હૃદય પર સાપ લौट गया. શું થાય છે? બાબા ભારતી જ્યારે ખડકસિંહ જ્યારે એને જોઈ છે અને એની ચાલ જોઈ છે ત્યારે તેવું લાગે કે એના હૃદય પર સાપ બેસી ગયો, એવી રીતે સ્તબ્ધ થઈને એને જોઈ રહ્યો હોય છે એકી ટકે. वह डाकू था और जो उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था, બરાબર. એક ડાકુ ચરિત્રનો હતો, બરાબર. એટલે કે એને જે વસ્તુ જોઈતી હોય તે એને જોઈએ જ, બરાબર. જે વસ્તુ એને ગમી જાય એક વખત તેની પર સમજી લો કે એને પોતાનો સિક્કો જમાવી દીધો હોય, પોતાનો અધિકાર જમાવી દીધો હોય એવું. उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे, બરાબર. એની પાસે બાહુબળ બી હતું અને એના બધા એના ચમચા જેને તમે કહી શકશો એવા બધા એના નોકરો પણ હતા. जाते जाते उसने कहा बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास से न रहने दूंगा. શું કહે છે કે બાબા ભારતી આ ઘોડો હું તમારી પાસે હવે રહેવા દઈશ નહીં, બરાબર. ત્યારે શું થાય છે કે બાબા ભારતી ડર ગए. अब उन्हें रात को नींद न आती. सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी. શું થાય છે? જ્યારે આવું કહીને જાય છે ખડકસિંહ કે આ ઘોડો હું તમારી પાસે નહીં રહેવા દઉં, એના પછી તો શું થાય છે કે એની આખી નીંદ, રાતની નીંદ હરામ થઈ જાય છે. એને એક તો એને ના પણ નહીં પાડી શકે કેમ કે એ ડાકુ છે, બરાબર. અને એના વ્યવહારથી એના વર્તનથી બધા જ પરિચિત છે, બરાબર. કેમ કે એને જે વસ્તુ જોઈએ તે લઈને જ રહે છે. અને બાકી આ સાઈડ બાબા ભારતી પોતાના ઘોડાથી ખૂબ પ્રેમ કરે છે અને પોતાની પ્રેમાળ જે વસ્તુ હોય છે તે બીજાને આપી દેવી એ ખૂબ દુઃખની, બરાબર. એટલા માટે એ ચિંતામાં રહેવા માંડે છે કે મારો ઘોડો મારી પાસેથી ચાલ્યો જશે. પ્રતિક્ષણ ખડકસિંહ કા ડર લગા રહેતા. હર પડ એને ખડકસિંહનો ડર લાગી રહેતો. કઈ મહિને બીત ગયે ઓર વહ ન આયા. કેટલાક મહિના વીતી જાય છે પરંતુ ખડકસિંહ આવતો નથી ઘોડો લેવા માટે. यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए, બરાબર. અને શું થાય છે ને આ તરફ હવે એવું લાગ્યું કે શાયદ ખડકસિંહ આના વિશે ભૂલી ગયો, યા એને હવે આ ઘોડામાં રસ રહ્યો નથી એમ કરીને એ પણ ભૂલી જાય છે અને અસાવધાન થઈ જાય છે. પછી સંધ્યા કા સમય થા, એટલે સાંજનો સમય હતો. बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. સાંજના સમયે રોજની જેમ બાબા ભારતી પોતાના ઘોડાની પીઠ પર બેસીને સવારી કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા. इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी. कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते, वह मन में फूले न समाते. બરાબર. મહિનો વીતી જાય છે, એ આવતો નથી એટલે બાબા ભારતી પણ ભૂલી જાય છે. રોજની જેમ તેઓ પણ સાંજે સવારી કરવા માટે જાય છે, બરાબર. અને એને જોઈને ખૂબ પ્રસન્ન થતા છે. આંખોમાં એને જોઈને એક ચમક હોય, ખુશીની ચમક હોય છે. મોઢા પર પ્રસન્નતા છવાયેલી હોય છે, બરાબર. કોઈક દિવસ એના ઘાટેલું શરીર એનું જોતા, કોઈ દિવસ એને રંગને જોતા, બરાબર. અને મન એને જોઈને ખુશ થયા કરતા, બરાબર. એવી છે. સહસા એક ઓર અવાજ આવી. સહસા એટલે કે અચાનક એક બાજુથી અવાજ આવે છે, ઓ બાબા ઇસ કંગલે કી સુનતે જાના. શું કહે છે? ઓ બાબા આ કંગલા યાની કે ઇસ કંગલે કી યાની કે તું સાંભળતો જજે. અવાજ મેં કરુણા થી, બરાબર. કરુણા એટલે કે અવાજમાં એક દયાજનક અવાજ હતી. બાબાને ઘોડે કો રોક લિયા. બાબા શું કરે છે? ઘોડે જોજે. કંગલે મતલબ કે ગરીબની સાંભળતો જજે તું એમ. તેની એવી અવાજ સાંભળીને, કરુણતાભરી અવાજ સાંભળીને પોતે ઘોડો રોકી દે છે. એક અપાહિજ વૃક્ષ કી છાયા મેં પડા કરાહ રહા થા. શું થાય છે કે એક અપાહિજ એટલે કે પગથી અપંગ હશે એવો એક વ્યક્તિ જે છે એ વૃક્ષની એટલે કે ઝાડની છાયડામાં બેસીને કરાહ એટલે કે શું એક પીડાથી પીડાઈ રહ્યો હતો, એવી પીડાભરી આવાજ કાઢતો રહ્યો હતો. ત્યારે બાબા ભારતીને પૂછે છે, બોલે ક્યો તુમ્हें क्या कष्ट है, क्या हुआ, મતલબ કે શું થયું તને, શું પીડા થઈ છે તને, શું દુઃખ છે એમ પૂછે છે ને. અપાહિજ ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो. रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है. घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा. બરાબર. અપાહિજ જે પેલો વ્યક્તિ હોય છે તે હાથ જોડીને કહે છે કે બાબા હું ખૂબ દુઃખી છું, મારે અહીંયાથી રામાવાલા જે ગામ છે ત્યાં સુધી મારે જવાનું છે અને એ 3 મીલ દૂર છે. તો શું તમે મને પોતાના ઘોડા પર બેસાડી લેશો તો તમે ભગવાન તમારું ભલું કરશે. વહાં તુમ્હારા કોણ હૈ,
પૂછે છે બાબા ભારતી કે ત્યાં તમારું કોણ રહે છે? ત્યારે જવાબ આપે છે कि बाबा भारती ने दुर्गावत वेदी का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। તમે દુર્ગાવત વેદનું નામ તમે સાંભળ્યું હશે, હું એનો सौतेलो भाई छूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती શું કરે છે, એને બાબા ભારતીને ઘોડે સે ઉતરકર એ અપાહિજને પોતાના ઘોડા પર બેસાડે છે અને એની હાથ ખાલી લગામ પકડીને પોતે પગથી ચાલે છે, ધીરે ધીરે આગળ ચાલવા માંડે છે। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और वो घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय और विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। શું થાય છે કે અચાનક એક જોરથી જે વ્યક્તિ બેસેલો હતો તે અચાનક જોરથી લગામ પકડીને એક ઝટકા સાથે ત્યાંથી દોડવા માંડે છે, બરાબર। અને એના એ જોઈને જે બાબા ભારતી હતા એમનું આશ્ચર્યનું ઠેકાણું રહેતું નથી। એ જોઈ છે કે પીઠ પર જે બેસેલો વ્યક્તિ હતો તે ખૂબ ટટ્ટાર થઈને બેસી જાય છે અને ઘોડો દોડાવવા માંડે છે અને એની અંદર શું થાય છે, અને બાબા ભારતી આ જોઈને ડરી જાય છે અને વિસ્મયથી જોઈ છે કે આ વ્યક્તિ તો અપાઈ જતો તો આવી રીતે કેવી રીતે બેસી ગયો। પછી જ્યારે એ જોએ છે તો એ खबर पड़े છે कि तो कोई डाकू खड़क सिंह હતો। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। થોડી વાર એને જોઈ જ રહ્યા હતા કેમ કે ખડકસિંહ પોતાનો ઘોડો લઈને આગળ ભાગી રહ્યો હતો, બરાબર। પરંતુ બાબા ભારતીને થોડી વાર જોઈ જ રહે છે, પરંતુ હિંમત કરીને પછી ચિલ્લાઈને એટલે કે જોરથી બોલે છે, તું થોડી વાર ઊભો રહે। खड़क ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। શું કરે છે, એ પોતે ઘોડો રોકી દે છે અવાજ સાંભળીને અને ઘોડાની ગરદન પર હાથ ફેરવતા બોલે છે કે બાબા આ ઘોડો તો હું તમને હવે આપીશ નહીં। आगे मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, बराबर। ત્યારે કહે છે કે મગર એક વાત તમે સાંભળી લો। ખડકસિંહ ત્યાં ઊભો રહે છે અને કહે છે બાબા ભારતીને નિકટ જાકર ઉસકી ઓર ऐसे देखा कि जैसे बकरा कसाई की ओर देख रहा हो, बराबर। એને ઊભો રહે છે અને પછી ખડકસિંહ છે બાબા ભારતી પાસે જાય છે અને એને તરફ એક डोड़ा काढ़ीने जोई छे અને કહે છે, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। बाबा भारती ने કહે છે કે આ ઘોડા તો તમારો થઈ ગયો છે, હવે હું એને વાપસ લેવાનો નથી, परंतु खड़क से केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। કહે છે કે તું આ ઘોડો તો તારો થઈ ગયો છે, હું એને વાપસ માંગવાનો નથી, પરંતુ એક પ્રાર્થના છે, તું એને अस्वीकार नहीं करतो, नहीं तो मारू दिल टूटी जશે। बाबाजी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। मतलब बाबाजी हूँ तमारो दास छूँ, તમે चिंता नहीं करो, हूँ तमारो दास छूँ, परंतु बस एटलू कि हूँ तमने आ घोड़ो तमने वापस आपीश नहीं, बराबर। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। શું કહે છે, ખૂબ નમ્રતાથી એને જવાબ આપે છે કે હું આ ઘોડો તો હવે તું એ લઈ લીધો છે મારી પાસે, તો હું એ ઘોડાની કોઈ વાત નથી કરવાનો, પરંતુ હું આના વિશે એક વાત કહીશ કે એક પ્રાર્થના છે તારી કે આજે જે ઘટના બની છે, જે તુએ વર્તન કર્યું છે મારી સાથે, એના વિશેની ચર્ચા કોઈની સામે કરતો નહીં। खड़क सिंह का मुँह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, बराबर। શું થાય છે, ખડકસિંહ તો જ્યારે બાબા ભારતી કહે છે કે હું એના વિશે કોઈ ચર્ચા નથી કરવાનું, બસ એક વિનંતી છે, ત્યારે એવું ખડકસિંહને એવું લાગે છે કે કદાચ મારે ઘોડાને લઈને અહીંયાથી ભાગવું પડશે, બરાબર, પરંતુ એવું કંઈક થતું નથી, એટલા માટે આશ્ચર્યથી જોઈ રહે છે। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में न आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के से चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है,
બરાબર. કેમ કે બાબા ભારતીની કોઈ વાત એને સમજમાં આવતી નથી કે બાબા ભારતી મને એવું કેમ કીધું, બરાબર, કે આ વાત કોઈની સામે તું પ્રગટ નહીં કરતો. એ ખૂબ વિચારે છે આવું કેમ કીધું હશે, પરંતુ એને કોઈ જ વસ્તુની સમજ પડતી નથી. અને છેલ્લે પછી બાબા ભારતી સામે પૂછે છે કે આમાં શું ડર હશે, હું આ કોઈને જણાવીશ એમાં તમને શું ડર છે. सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे. यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही न रहा हो. बराबर. बाबा भारती ने जवाब आपे છે કે લોકો કો અગર આપ यह ઘટના બતાઓગે તો જ્યારે લોકોને ખબર પડશે કે કોઈ વ્યક્તિએ કોઈની પર મદદ કરી, બરાબર, અને એણે પછી મદદના બદલે એણે એની સાથે દગો કર્યો તો કોઈ પણ લોક ગરીબ લોકો પર વિશ્વાસ કરશે નહીં. બરાબર. બધાને એવું જ લાગશે કે કોઈ ગરીબ છે અને એ પણ મારી સાથે છલ કરશે તો એમ કરીને એની મદદ કરવા માટે કોઈ નહીં જશે. બરાબર. અને આટલું કહીને તે પોતે તેની પાસેથી મોઢું ફેરવી લે છે. बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खड़क सी के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे. सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, पवित्र भाव है. उन्हें इस घोड़े से प्रेम था. इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था. कहते थे इसके बिना मैं तो न रह सकूँगा. इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती. उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे. ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता होता है. બરાબર. અને આ વાત બાબા જે પેલો ખડકસિંહ ડાકુ હતો એના વાતમાં એને સમજાઈ જાય છે કે આ વ્યક્તિ કે જે આ ઘોડા વગર રહી નહીં શકતો હતો, આજે એના મોઢા પર એક પણ દુઃખની રેખા નથી, પરંતુ એને એ વાતની દુઃખ છે કે જો આ ઘટના કોઈને ખબર પડશે તો તે લોકો ગરીબો પર વિશ્વાસ કરશે નહીં. બરાબર. આવા વિચાર ધરાવનાર વ્યક્તિ, બરાબર, એ મનુષ્ય નથી પરંતુ એક દેવતા છે. रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा. चारों ओर सन्नाटा था. आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे. थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भी भौंक रहे थे. मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था. खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था. वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा. फाटक खुला पड़ा था. किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था. खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया. इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे. બરાબર. અહીંયા જે છે એનું હૃદય બદલાઈ જાય છે. બરાબર. એટલા માટે શું કરે છે, એકદમ રાત્રિના સન્નાટી ભરે અંધકારની અંદર તેઓ શું કરે છે, ત્યાં અસ્તબલ પાસે પહોંચે છે અને એ જે ઘોડો હોય છે સુલતાન તે એની જગ્યા પર બાંધીને ત્યાંથી નીકળે છે ત્યારે એને એક પશ્ચાતાપના આંસુ એની આંખમાં છલકાઈ રહ્યા હતા. रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था. चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया. उसे पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई. साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर कर बना दिया. वे वहीं रुक गए. બરાબર. શું થાય છે કે તેઓ રોજની જેમ રોજ તો એમને આખી રાત ચોકી બી કરવી પડતી પોતાના ઘોડા માટે, પરંતુ હવે કંઈ એવું હતું નહીં. એવી રોજ એમની આદત પડી ગઈ. બરાબર. તો શું થાય છે, એક રાત્રે જે દિવસે આ ઘટના બની હતી કે ડાકુ ખડકસિંહ એના ઘોડાને મૂકી આવેલો હોય છે એના જગ્યા પર, ત્યારે જ એ રાત્રે શું થાય છે કે જે બાબા ભારતી હોય છે રોજ સવારે વહેલા ઉઠીને સ્નાન કરીને, બરાબર, તેઓ એવું લાગે છે કે સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છે. જ્યારે ઘોડાને જોઈ છે તેવું લાગે છે કે સ્વપ્ન જોઈ છે. બરાબર. અને એ જોઈ છે ને તેને આગળ અસ્તબલ તરફ જઈ રહ્યા હોય છે, પરંતુ પછી એમને અચાનક આવે છે કે ક્યાંક હું સપનું તો નથી જોઈ રહ્યો, અને ત્યાં એ પહોંચે થંભી જાય છે. બરાબર. પછી ફરીથી તેઓ આગળ જાય છે અને પછી ત્યાં જુએ છે કે ના, આ તો સપનું નથી પણ સાચું છે, કે એમનાથી ભૂલ થઈ કે એવું કોઈ સપનું નથી. બરાબર. અને પછી ત્યાં રૂકીને घोड़े ने अपने स्वामी को के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाया. શું થાય છે કે પોતાના સ્વામીને પોતાના નજીક આવીને જોઈ છે અને એને ઓળખી જાય છે, એની ખુશ્બુ ઓળખી જાય છે કે મારા સ્વામી જ છે, અને પોતે ખુશ થઈને એ हिनहिनाया એટલે કે ઘોડો બોલવા માંગે છે. बराबर. अब बाबा भारती अपने आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो. बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर
थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। બરાબર, તો બરાબર જ્યારે ઘોડાને જોઈ છે તો એવી રીતે એને ગળે વળગાવી લે છે કે જે તો કોઈ પિતા પોતાના પુત્રને ખૂબ વર્ષોથી જુદા થયા હોય ને પછી મળે એવી જ રીતે એ પોતાના ઘોડાને પુત્રની સમાન પોતાના ગળે લગાવે છે અને ખૂબ જોરથી એને રડવા માંડે છે, ખુશીના આંસુ હોય છે એની આંખોમાં। અને પછી ત્યારે એ સંતોષથી થઈને બોલે છે કે આજ પછી કોઈ પણ ગરીબની સહાયતા કરવા માટે પાછળ હટશે નહીં। બરાબર, તો આજે વાર્તા જે છે એ અહીંયા પૂરી થાય છે। હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે પાછા મળીશું। ધન્યવાદ।